एक होर खास वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच। अज मैं गल करांगा महिलावां दे शारीरिक शोषण नाल जुड़े हुए एक बहुत ही पुराने ते बहुत ही संजीदा ते गंभीर मामले दी अज तो 27 साल पहला मैं तुहानूं हिस्टरी दे विच वापस लैके जाना चाहना। पंजाब दे विच तत्काली मुख मंत्री बेअंत सिंह दे पोते गुरकीरत सिंह कोटली जो कि मौजूदा MLA हैगे ने, जो कि 2 टर्म्स MLA रह चुके हैगे ने, उन्हां वल्लों एक विदेशी महिला दे नाल उसका शारीरिक शोषण किया गया सी। यह मामला कातिया मोलेस्टेशन केस के नाम नालों जानिया जाता सी। कातिया जो कि फ्रांस की रहने वाली 24 साल की महिला सी, जो कि सोशियोलॉजी ते एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट सी। 1994 दे विच वो भारत आई सी, पंजाब घूमन फिरन आई सी ते भारत की सभ्याचार, भारत की संस्कृति नूं जानन दा उसका मकसद सी। अपने यारां दोस्तां दे नाल वो घूम फिर रही सी। चंडीगढ़ के अरोमा होटल दे विच 24 अगस्त रात की वो घटना जिसने कि पंजाब के मत्थे उत्ते एक कालक पोती ते इस कालक पोतन लई होर कोई नहीं बल्कि पंजाब के तत्काली मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे पोता ते उसके साथी ते बॉडीगार्ड जिम्मेवार सन। यह घटना बहुत पुरानी है तो इस तो बाद तकरीबन 4 साल पहला इसनूं दोबारा एक बार फिर मामले नूं चुकण की कोशिशां होईयां, लेकिन त्रासदी ये सी भी मामले नूं चुकण की कोशिश करन वाली वो अकाली धिर सी जो कि इस मामले ते कोरी सियासत करना चाहुंदी सी। मामले नूं राष्ट्रीय महिला आयोग को लिजाया गया क्योंकि इस मामले दे विच 1994 दे विच इंसाफ नहीं सी होया। लेकिन इस मामले दे विच कुछ भी खास नहीं निकल के सामने आ पाया क्योंकि कातिया हुण इस मामले नूं परसू नहीं करना चाहती। आज की तारीख विच वो महिला, वो फ्रांसीसी महिला शादीशुदा है ते फ्रांस दे विच रह रही है, एक अध्यापक है, विशेष तौर पर जरूरत वाले जिहड़े बच्चों के अध्यापक के रूप में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। तो आज तो 4 साल पहला ट्रिब्यून वालों उसनूं संपर्क भी किया गया सी, लेकिन उस महिला ने इस पूरे मामले नूं होर अगे परसू करन तो इनकार करता। लेकिन उसका एक सुनेहा जरूर है जो कि इस वीडियो के अगले भाग दे विच तुहानूं सुणावांगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस घटना तो 24 अगस्त 1994 रात की वो घटना। पूरा घटनाक्रम वापरता है चंडीगढ़ के अरोमा होटल, सेक्टर 22 का अरोमा होटल, जो कि अक्सर देर रात तक खुला रहता है। तो देर रात तक खुलन के कारण इत्थे बहुत से नौजवान, लड़के, लड़कियां, पुरुष, महिलावां सारे आते हैं। वो लोग जो कि होर थावां ते बंद होने कारण कुछ भी खान पीन या उन्होंने कोई होर जरिया नहीं रहिंदा, वो अक्सर अरोमा होटल जो कि ठीक अरोमा लाइटां दे उत्ते स्थित है उत्थे आते हैं तो देर रात तक 12-1 बजे तक इत्थे उन्होंने भोजन मिलता है। सो इसी कड़ी के तहत या इसी पूरी गलबात के चलद्या होया कातिया डरनांड इस महिला का नाम सी, जो कि उन्होंने ना भारत के फेरी ते सी बतौर एक टूरिस्ट। वो अपने कुछ होर अफ्रीकन साथियों के नाल, 2 होर अफ्रीकन साथी उसके नाल दसे जाते हैं, एक महिला ते एक पुरुष, जिन्हों के नाल ये महिला अरोमा होटल दे विच बैठी सी। अरोमा होटल दे विच उस वक्त आ पहुंचे तत्काली मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे पोते गुरकीरत सिंह कोटली, उसके साथी अमनदीप सिंह ते उसके नाल तकरीबन 3 होर साथी ते 2 जिहड़े हथियारबंद सुरक्षा गार्ड। दस दी भी 1994 का वो साल सी जदों बेअंत सिंह की सरकार बने, 2 साल तो वध दा समा हो चुका सी। पंजाब दे विच खड़गवाद ते वखवाद के खिलाफ लड़ाई जिहड़ी सी सिखर ते चल रही सी। बीते कई साल महीनों के विच हज़ारां की गिणती दे विच खाड़कुआं नूं मार मुकाया गया सी। सो एक तरीके नाल कह सकते हैं भी पूरी तूती जिहड़ी सी बेअंत सिंह दी बोल रही सी। DGP KPS गिल सन। वो हालात दे विच गुरकीरत सिंह कोटली का हौसला जिहड़ा सी वो पूरा वधिया होया सी। उन्हां नूं पुछण गिछण वाला कोई नहीं सी, उन्हां तो सवाल चुकण वाला या उन्हां दे वतीरे, उन्हां दी जिहड़ी गुंडागर्दी सी उसनूं चुनौती देण वाला कोई नहीं सी। देर रात जदों कातिया डरनांड अपने 2 दोस्तों के नाल अरोमा होटल दे विच खाना खा रही हुंदी है, उस वक्त उसनूं गुरकीरत सिंह ते उसके साथियों वालों घेरिया जाता है, उसदे नाल गलबात करन दी कोशिश की जाती है। ਇੱਥੇ ਇਹ पूरी गलबात एक छोटे ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, गलबात ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਿੰਕਸ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਤਿਆ ਡਰਨਾਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ एक रिक्शा फड़ के वापस चली जाती है। अरोमा होटल तो कातिया डरनांड मोहाली के फेस 9 का रुख करती है, जिथे 1247 नंबर वो कोठी होंगी है, जिथे कि कातिया ते उसके साथी रहिंदे हुंदे ने, यानी कि उसके साथी जेम्स ते उसकी पत्नी दोनों अफ्रीकन होंदे ने। उत्थे जदों कातिया पहुँच रही होंगी है तो उसका पिछा करदे होया पुलिस की जिप्सी, जिस विच कि गुरकीरत सिंह ते उसके साथी सवार होंदे ने, नाल ही उन्होंने गनमैन होंदे ने, वो भी वो पिछे पिछे मोहाली पहुँच चुके होंदे ने। एक सीधा तो सीधा स्टॉकिंग का मामला होंदा है। ये चीज़ कातिया ते उसके साथियों को पता होंदी है भी साडा पिछा हो रहा है, लेकिन 9 फेज़ दे अपनी इस रिहाइश जो कि एक किराए की रिहाइश होंदी है, उत्थे पहुँचने तो बाद भी ये लोगों की परेशानी दूर नहीं होंदी। सीधे गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए गुरकीरत सिंह ते उसके साथी
ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਮਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਨਮੈਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਤੀਆ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਾਤੀਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਨਮੈਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਤੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਔਜਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ 9 ਫੇਸ ਦੇ ਘਰ 1247 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਤੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤੀਆ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤੀਆ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਅਗਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। KPS ਗਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤੀਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਗਨਮੈਨਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਕਾਤੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਜੇਮਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਤੀਆ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1999 ਯਾਨੀ ਕਿ 1994 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਤੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਨਾਮੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਤੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਰੇਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਾਤੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਥੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵਰਨਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਜੋਹਲ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਰਸਮੇਟ ਮੈਚਮੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਜੋਹਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1994 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਤੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਤੀਆ ਦਰਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਾਤੀਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨੇ। 31 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਮਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਹਿੰਸਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਦੀ ਨਿਰਭਇਆ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਦਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਵਿਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਨਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਤਿਆ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਤਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਰੇ 2017 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਨੇ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਖ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਆਸ ਤੋਲਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਪਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੜੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਖਾੜਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੇਵਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਤਿਆ ਦਰਨਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲਿਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇसी नोट के उत्ते वीडियो का अंत करते हैं, विराम दिंदे हैं। थोड़ी फीडबैक का इंतजार रहता है। बहुत से लोग अपनी फीडबैक के विच सानू बहुत से सजेशनस दिंदे ने, टॉपिक्स भी दस दिंदे ने। कोशिश रहती है भी उन्होंने टॉपिक्स के उत्ते कोक करके थोड़े सामने कुछ लैके जरूर आइए। इस चैनल में जे तक सबसक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसक्राइब जरूर कर लो। हालांकि मैं ये ज़्यादा डिमांड करता नहीं, मेरी ज़्यादा मंग भी नहीं होती, रिक्वेस्ट भी मैं घट करता है कि सबसक्रिप्शन मेरी वधे, लेकिन सबसक्राइब जरूर करो क्योंकि बहुत सी चीज़ां हैगियां ने। बहुत सा जो उत्साह है वो इन्हां कॉस्मैटिक या जो नंबर गेम होंगी है ये नाल भी मिलता है। हालांकि उस भेड़ चाले उस नंबर गेम के विच मैं हाँ नहीं, लेकिन फिर भी सबसक्राइब जरूर करो जे तुहानूं ठीक लग रहा है इस चैनल का कंटेंट। आने वाले वीडियो या उसकी नोटिफिकेशनस तुहानूं बकायदा मिलदियां रहन, यही उसका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश रखिया अनप्लग के नाल जुड़े रहो।